You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh, I know that dress is karma, you regret. Yeah. You got me thinking about when you were mine. You got me thinking about when you were mine. Now I'm all up on you. What you expect, oh, baby? But you're not coming home with me tonight. Oh, no. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Over you. What are you doing? Hey. What are you doing? What are you doing, love? What are you doing to me? What are you doing? Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. അവിടുന്ന് നിന്നെ വേട്ടയാടുന്ന മാരകമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. തന്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നെ മറച്ചുകൊള്ളും. അവിടുത്തെ ചെറുകുകളുടെ കീഴിൽ നിനക്ക് അഭയം ലഭിക്കും. അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് കവചവും പരിചയമായിരിക്കും. രാത്രിയിലെ ഭീകരതയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെയും നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന വിനാശത്തെയും നീ പേടിക്കേണ്ട. നിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ 1000 മരിച്ചു വീണേക്കാം, നിന്റെ വലതുവശത്ത് 10,000. എങ്കിലും നിനക്ക് ഒരനർത്ഥവും സംഭവിക്കുകയില്ല. ദുഷ്ടരുടെ പ്രതിഫലം നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നീ കാണും. നീ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു, അത്യുന്നതനിൽ നീ വാസമുറപ്പിച്ചു. നിനക്കൊരു തിന്മയും ഭവിക്കുകയില്ല, ഒരനർത്ഥവും നിന്റെ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കുകയില്ല. നിന്റെ വഴികളിൽ നിന്നെ കാത്തു പരിപാലിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും. നിന്റെ പാദം കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കുവാൻ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരമുള്ളൂ. അവന്റെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. ഞാൻ അവനെ മോചിപ്പിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ദീർഘായുസ് നൽകി ഞാൻ അവനെ സംതൃപ്തനാക്കും. എന്റെ രക്ഷ ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേതുപോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. എത്രയും ദയുള്ള മാതാവേ,
your majesty. Speak peace to me and chase my fears away. To my heart I preach your sovereignty and the power of your name. I stand in awe of you alone. God, let hope arise and faith become the fortress of my heart. I will lift my eyes and see you as the awesome God you are. Believe you as the awesome God you are. You are Jesus, the awesome God you are. You're the glory of our brightest days, the comfort of our nights. When the darkest shades are all we see, you're the everlasting light. I'll stand in awe of you alone. God, let hope arise and faith become the fortress of my heart. I will lift my eyes and see you as the awesome God you are. നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ഇടവക കടപ്പുറയിലെ രാജു മിനിമകൻ അനുഭവം പുതുവേലി സെന്റ് ജോസഫ് സ്നാനായ പള്ളി ഇടവക പൊന്നാടൻ പടവില് ജോർജ് ജോഡി മകൾ ഗീതവും വിവാഹമെന്ന ഉദാശ പരിശുദ്ധമായ നിമിഷത്തിന് ഈ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ കുദാശ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത് തിരുകർമ്മം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ലെല്ലു കൈകാരം അച്ഛന് അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏവരെയും ഇടവകയുടെ പേരിൽ ഈ ഇടവകയിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധമായ കുർബാനയിൽ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനും പരിശുദ്ധിക്കും ദേവാലയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിക്കും ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഓടി നടന്ന് അലസമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് Quiero
ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേ ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേ ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകുവാനുള്ള സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ വേണ്ടി ഈ കൂദാശയും ശക്തരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനുമായ സർവേശ്വരനും എന്റെ പുത്രി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. നിന്റെ ജനത്തെയും പിതൃഗ്രഹത്തെയും നീ മറന്നു കളയുക. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനുള്ള വാണിയായ സഭയിൽ നീ സന്തോഷിക്കുക. നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. വിലയേറിയ
നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയാകും. നിന്റെ മക്കളും ശേഷിച്ചും സൈന്യമുളകൾ പോലെ മഴയും. കർത്താവേ, കടപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹീതരാകും. ജീവന്റെ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നേക്കുമാറാകട്ടെ. ആദിമുതലേക്കും ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, നൽകിയിട്ടുള്ളവരുമാണ് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും തന്നെ ഒളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങ് സർവ്വത്തിന്റെയും നാമം സൃഷ്ടാവാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരനായ ആമേൻ. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്ന് ശീലിച്ച നമുക്ക് മാർഗ്ഗദീപമായിരിക്കട്ടെ. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിൻ സ്തുതി ഞങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരനായ ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവനായകവും ദൈവികമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമളിക്കുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരനായ ആമേൻ. സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ. വചനം അനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും. അവർ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവകവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക. ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നിയ മുടിയോ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ സൗന്ദര്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവാകുന്ന അനശ്വര രത്നം അണിഞ്ഞ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വമാണ്. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ മുമ്പ് ഇപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ അബ്രാഹത്തെ നാഥാവെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചിരുന്നല്ലോ. നന്മ ചെയ്യുകയും ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളാകും.
ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊത്ത് ജീവിക്കുകയും സ്ത്രീ ബലഹീന പാത്രമാണെങ്കിലും മാനസമനിൽ നിറയുന്നു മാനസമനിൽ നിറയുന്നു സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങയുടെ മകളുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവേ യേശുമിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്തുതി. മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്ക് നിനക്കുമെന്ത്? എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല. അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യും. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ ക്രമത്തിലുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2 or 3 അളവ് കൊണ്ടുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമെന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം അപ്പോഴും നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരനെ അടുത്ത് കുടിച്ചെടുവിൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ ആ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി. അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കൂടിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു. അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്ന തരവും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. യേശു തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം. അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ വിശ്വസിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്തുതി. ഇന്നേ ദിവസം വിവാഹനകർദാസ് വഴി ഒന്നാകുന്ന അനൂപ്, ഗീതു, ഇവരുടെ പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുജനങ്ങൾ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ, പരിശുദ്ധമായ ഈ നിമിഷത്തിൽ മണ്ണൂർ സെൻറ് ജോർജ് ജ്ഞാനായ കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിൻ്റെ അൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ 2 വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ചു വളർന്ന അനൂപും ഗീതവും വിവാഹമെന്ന പ്രദാശ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വചനത്തിൽ നാം വായിച്ചു കണ്ടതുപോലെ
ദൈവത്തെ മറക്കാതെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ മറക്കാതെ, ദൈവം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹിച്ച് വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവിക വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. ഇന്ന് ഈ ഇടവക സമൂഹം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനായ സമുദായവും കത്തോലിക്ക സഭയും സന്തോഷിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഈ ഇടവകയിൽ ഒരു പുതിയ കുടുംബം രൂപീകൃതമാവുകയാണ്. ഈ ഇടവക കളപ്പുരയ്ക്കൽ രാജു, മിനി മകൻ അനൂപ്, പുതുവേലി പള്ളി ഇടവക കൊണ്ടാടും പടവക ജോർജ്, ജോളി മകൾ ഗീതുവിനെ തൻ്റെ ജീവിത സഖിയായി, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ അനൂപിന് വേണ്ടിയും ഗീതുവിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും ബന്ധുജനങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യനായ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരയുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ തിരച്ചിലുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിതാ ഇവിടെ പരിശുദ്ധമായ ഈ അൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ അനൂപ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അനാദിയിലെ ദൈവം തനിക്കായി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഗീതുവാണെന്നും, ഗീതു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനാദിയിലെ തനിക്കായി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളി അനൂപാണ് എന്നും, പ്രാർത്ഥനയുടെയും ധ്യാനത്തിൻ്റെയും ചിന്തകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് പരസ്പരം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ എന്തെല്ലാം ആശകൾ, പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ അതെന്തുമായി കൊള്ളട്ടെ, ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ നിമിഷത്തിൽ അനൂപ് ഗീതുവിനെയും ഗീതു അനൂപിനെയും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കുറവുകൾ, ബലഹീനതകൾ, പോരായ്മകളുണ്ടോ ഈ കുറവുകളോടും ബലഹീനതകളോടും കൂടിയാണ് ദൈവം തനിക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വീകരിച്ച് സ്നേഹത്തിൽ ഒരുമയോടെ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ്. രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഇന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ അൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ കൈപിടിച്ച് ദൈവം നിങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മറക്കാതെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാരണവന്മാരെ കുടുംബത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചൈതന്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വചനം പറയുന്നു, പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കന്മാരെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരുമെന്നും അവർ ഇരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുമെന്നും. നാലാമത്തെ പ്രമാണം മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാരെ മറക്കുവാനല്ല, പിന്നെയും അവരെ സ്നേഹിച്ച് ആദരവോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ജീവിതം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ ദൈവമക്കളാക്കി വളർത്തുവാൻ സാധിക്കണം. പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ഇതുവരെ അനൂപിനും ഗീതുവിനും മക്കളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കരുതലോടെ ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി മുതൽ ഒരു പടി പുറകോട്ട് മാറുക. കാരണം ദൈവം ഇവർക്കായി അനാദിയെ കരുതിയിരുന്ന ജീവിത പങ്കാളി അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ഒരുമയോടെ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് താങ്ങായി, കണലായി, പ്രാർത്ഥനയിൽ, സ്നേഹത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കാരണവന്മാരെ നമുക്കറിയാം. കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ നാം വായിച്ചു കേൾക്കുകയുണ്ടായി. കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നില് യേശുവും അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും, ഈ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ദൈവത്തെ മറക്കാതെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മിശിഹായിക്ക് തൻ്റെ ഭൗതികരണത്തിന് സമയം ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ വേദന കണ്ടറിഞ്ഞ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീയെ, എൻ്റെ ഭൗതികരണമുള്ള സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല, എനിക്ക് നിനക്കുമെന്ന്. പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുകയാണ്, അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഈ തിരുക്രമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ
താലിയും മന്ത്രകോടിയും വെച്ചിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം മോതിരവും വെച്ചിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജപമാല വെച്ചിരിച്ച് നിങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് കയ്യിൽ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്ന ഒരു നല്ല പതിവുണ്ട്. എന്തെല്ലാം തിരക്കുകളുണ്ടായാലും ഓർക്കുക, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയ നന്മകളെ പകർത്തുവാൻ, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ ഓരോ ദിവസവും ജപമാല ചൊല്ലി പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധി അമ്മ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിന് പ്രകാരം ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ തിരുക്കുമാരനോട് മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാര് സഭയുടെ പ്രതീകമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കളപ്പുരയ്ക്കൽ കുടുംബവും കൊണ്ടാടം പടവിൽ കുടുംബവും സഭയെ പുരോഹിതരെയും സമർപ്പിതരെയും ഒക്കെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ്. ഈ കുടുംബത്തെ എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജി, ഞങ്ങളൊക്കെ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് രാഷ്ട്രദീപികയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ റജി ചേട്ടന് കൊടാരി പ്രസിഡന്റ്, പാരിഷ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, എമിൽ ഒക്കെ ഗായക സംഘത്തിന് അൾത്താരപാലന്മാര്, അനൂപും സ്ഥലവും ഒക്കെ നേരത്തെയും അൾത്താരപാലന്മാരായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇടവക ദേവാലയത്തിന്റെ അൾത്താരയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹം സമർത്ഥമായി ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. വിവാഹാവസരത്തിന് വധുവും വരനും വികാരിയച്ചന്മാരുടെ അടുത്ത് വേദപാഠം കേൾക്കാറുണ്ട്. അനൂപ് കൃത്യമായിട്ട്, ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആദ്യ വിവാഹ സ്വീകരണത്തിന്റെ അവസരത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അതൊക്കെ ചോദിക്കുകയും അനൂപ് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു. ജപമാലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊള്ളാം, ബാക്കി ഗീതം അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ കാരണവന്മാരെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഈ നല്ല മാതൃകയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ചൈതന്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു തളർച്ചയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജുചേട്ടനും ചേച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് ചേട്ടനും ജോലി ചേച്ചിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നല്ല മാതൃകകൾ, ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെവിടെയാണെങ്കിലും കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുകയാണ്. വിവാഹം എന്ന പ്രദാശയിലൂടെ അദൃശ്യമായ ദൈവപ്രസാദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യമായ അടയാളമാണ്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തനിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ അനൂപ് തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായ ഗീതുവിനെയും ഗീത തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായ അനൂപിനെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന് ഒരുമയില് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ ദൈവമക്കളാക്കി വളർത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കുടുംബത്തിൽ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സൗന്ദര്യപ്രദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ, കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന്റെ ആദരവിന് കോട്ടം തട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൗന്ദര്യപ്രദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. കാരണം ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ. ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുകയാണ്. പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ പപ്പായും അമ്മയും ഇതുപോലെ തന്നെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ ദൈവമക്കളാക്കി വളർത്തുവാൻ
ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആ പൈതൃകം ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ, കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിന് അപ്പസ്തോലൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആരും ആരുടെയും അടിമയല്ല. കർത്താവ് സഭയെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സ്വയം ജീവാർപ്പണം ചെയ്തതുപോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ എപ്രകാരം സഭ മിശിഹായ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു പോകും, അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്, ബഹുമാനത്തിന്, ആദരവിന് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായി മാറുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. സ്നേഹിച്ച് വിശ്വസ്തയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ യാതൊന്നും മറച്ചു വെക്കരുത്. തുറവിയുള്ള ഒരു പുസ്തകമായി നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായി മാറുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ജീവിതാവസാനം ഇന്ന് മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിൽ മാത്രമല്ല ദുഃഖത്തിലും, സമ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ നിനക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയായി നൽകിയ ഗീതുവിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗീതുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ നിനക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയായി നൽകിയ അനൂപിനെ ദൈവിക വിശുദ്ധിയിൽ കൈപിടിച്ച് നടത്തുവാൻ സാധിക്കണം. തനിച്ചല്ലവനെയോ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയോടും മക്കളോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ചൈതന്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായി മാറുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശുദ്ധമായ നിമിഷത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നൽകുകയാണ്. ദൈവം സമർത്ഥമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. പ്രതീക്ഷയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യകിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുലോകത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനേക്കും ആമേൻ. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഈ വധൂവരന്മാർ വിവാഹം എന്ന കുദാശയാൽ ബന്ധിതരാകാൻ പോകുന്നു. ഈ കുദാശ യോഗ്യതയുടെ പരിക്രമം ചെയ്തതിന് പുരോഹിതൻ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആദിയിൽ പുരുഷന് ജീവിത സഖിയെ നൽകിയ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ അനന്ത പരിപാലനയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. അധ്യാപകന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിരിക്കുന്ന ഈ കൂദാശ യോഗ്യതയോടെ പരിക്രമം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശക്തനാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപാലും സമൃദ്ധമായി ചൊരിയണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനേക്കും ആമേൻ. മിശിഹായുടെ ദൈവവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയുമനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന ഗീതുവിനെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗീതു, മിശിഹായുടെ ദൈവവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയുമനുസരിച്ച്
സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന അനൂപിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലതു ലഭിച്ചു. അബ്രഹാമിന്റെയും സുഹാമിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം നമ്മളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിന്റെ ഐക്യത്തോടും കൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുവാനാകട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നയിക്കും. കുരിശുമരണം വഴി തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വധുവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിന് പ്രതീകമായി താലി അദ്വിതീയമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയും ഇവരെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും നിന്റെ തിരിഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന ഈ കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തയുടെയും അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. കൃപാവരത്തിന്റെ അനശ്വര വസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഈ മന്ത്രകൂടി ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവേ, ലോകത്തിൽ നിഷ്ഠവന്തനായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അണിയുവാൻ അവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സൗഭാഗ്യമേക മണ്ണിനെ ചെയ്യുക കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ഏകമനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം
ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സഹോദരരെ, നിങ്ങൾ തലപതിച്ച് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും സർവശക്തനായ ദൈവങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളാലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസ്സായ മിശിഹ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ വളർത്താവും സംരക്ഷണമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ.